Welcome to free online classes of physics with Lambor sir. So dear students, in the last lecture, we studied three different theories of light proposing wave nature of light. First was Huygens wave theory of light. Second, Maxwell's electromagnetic theory. And third, Max Planck quantum theory. आणि या तिन्ही थेअरीमध्ये लाईटचं वेव्ह नेचर प्रपोज केलेलं आहे. And at the end, we studied dual nature of light. आणि हे जे dual nature आहे लाईटचं, that was proposed by Louis Victor de Broglie. आणि लुईस विक्टर डी ब्रॉग्लीनं जो हायपोथेसिस दिलेला आहे, that hypothesis suggests that light exhibits particle nature as well as wave nature, but under different situations. And finally, we learn different properties of light when that light has wave nature. आपण जवळपास एकूण 10 properties lightच्या स्टडी केलेल्या आहेत. So in this chapter we are following Huygens wave theory of light. हायजिननं लाईट विषयी जे सांगितलेलं आहे, हायजिननं लाईटला वेव्ह नेचर जे प्रपोज केलेलं आहे फर्स्ट टाइम इन द इयर 1668, त्या वेव्ह नेचर एक्सप्लेन करणारी जी थिअरी आहे हायजिन्स वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट, that we are studying in detail for this chapter, wave optics. So before that we will learn the two types of sources: primary sources of light and secondary sources of light. So the sources of light around us can be classified into two types. म्हणजे आपल्या जवळपास आपल्या आजूबाजूला जे लाईटचे सोर्सेस आहेत, that sources are classified in two types. First one, primary sources of light, and second is the secondary sources of light. And we will learn both the types of sources here. Primary sources of light. आता कोणत्या सोर्सेसना प्रायमरी सोर्सेस म्हणायचं लाईटचं? The sources of light that emits the light of their own. See here, the sources that emits light of their own are called as primary sources of light. For example, आपल्या घरी जे बल्ब आहेत, CFL असतील, LED असतील, आपल्या घरी जे टीव्ही आहे, आपल्या घरी ट्यूब लाईट आहे, हे सगळे सोर्सेस इमिट्स लाईट्स ऑफ देअर ओन. दॅट आर द प्रायमरी सोर्सेस. म्हणजे जे सोर्सेस लाईटचे इमिट्स लाईट्स ऑफ देअर ओन आर कॉल्ड प्रायमरी सोर्सेस ऑफ लाईट. अँड द प्रायमरी सोर्सेस emit light of their own because of काही 3 reasons आहेत. जे प्रायमरी सोर्सेस स्वतःहून लाईट इमिट करतात, ते स्वतःहून लाईट काय इमिट करतात? बिकॉज ऑफ देअर हाय टेम्परेचर. त्या सोर्सेसचं हाय टेम्परेचर असल्यामुळं दे आर इमिटिंग लाईट ऑफ देअर ओन. एक्झाम्पल जर घ्यायचं असेल, द सन इज प्रायमरी सोर्स, स्टार्स, ऑब्जेक्ट्स heated to high temperature, flame of any kind, कोणत्याही प्रकारची फ्लेम. म्हणजे इथं सन असेल, स्टार्स असतील, ऑब्जेक्ट्स heated to high temperature असेल, फ्लेम असेल, they are having high temperature, and due to that high temperature they are emitting light of their own. So these are the primary sources, examples of primary sources, and that sources are emitting light of their own because of their high temperature. One more reason to emit the light, because see here, effect of current being passed through them. म्हणजे काही सोर्सेस असे आहेत की त्यामधून जर आपण करंट पास केला तर त्या करंटच्या इफेक्टमुळं दे आर इमिटिंग द लाईट. फॉर एक्झाम्पल ट्यूबलाईट. ट्यूबलाईट मधून ज्यावेळेला आपण करंट पास करतो त्यावेळेला ट्यूबलाईट मधून आपल्याला लाईट मिळते. त्याचबरोबर टेलिव्हिजन, टीव्ही एक्सेट्रा. सो दीज आर ऑल्सो द प्रायमरी सोर्सेस which are emitting light when currents is passed through them. Third, primary sources emit light of their own because of chemical or nuclear reactions taking place inside that sources. Example, firecrackers. आपल्याला माहिती आहे firecrackers मध्ये केमिकल असतं आणि त्या केमिकल मध्ये ज्यावेळेला रिएक्शन होते
त्यावेळेला फायर क्रॅकर्स मधून आपल्याला लाईट इमिट झालेली दिसते. त्याचबरोबर न्यूक्लिअर एनर्जी म्हणजे एखादा बॉम्ब असेल तो एक्सप्लोड झाला तर त्यातून देखील लाईट इमिट होते. केमिकल रिॲक्शन ऍट द सेम टाइम न्यूक्लिअर एनर्जी जनरेटर्स आहेत, इथं देखील लाईटची जे इमिशन होतं ते इमिशन न्यूक्लिअर रिॲक्शन्स मुळे होतं. सो दीज आर द 3 reasons due to which primary sources emits light of their own. आणि जे सोर्सेस स्वतःहून लाईट इमिट करतात त्यांनाच आपण प्रायमरी सोर्सेस ऑफ लाईट असं म्हणणार आहोत. सो दिस इज अबाउट द प्रायमरी सोर्सेस ऑफ लाईट अँड द एक्झाम्पल्स ऑफ प्रायमरी सोर्सेस. सो लेट अस लर्न सेकंडरी सोर्सेस ऑफ लाईट. आता सेकंडरी सोर्सेस ऑफ लाईट कुणाला म्हणायचं? द सोर्सेस ऑफ लाईट which do not emit light of their own, but that sources can receive light from any other sources, and that received light can be reflected or scattered around the sources. For example, moon's example. Moon हा secondary source of light आहे, कारण तो स्वतःहून लाईट इमिट करत नाही. मूनवर स्टार्स किंवा सनची लाईट इन्सिडेंट झाल्यानंतर मून तो लाईट रिसीव्ह करतो आणि रिसीव्ड लाईट रिफ्लेक्ट करतो किंवा स्कॅटर्ड करतो इन द सराउंडिंग स्पेस. किंवा प्लॅनेट्स आर नॉट इमिटिंग लाईट ऑफ देअर ओन. प्लॅनेट आर रिसिव्हिंग लाईट फ्रॉम द अदर सोर्सेस ऑफ लाईट and then that received light is reflected and scattered. So secondary sources of light can be defined like this. See here, the sources that do not emit light of their own, म्हणजे स्वतःहून लाईट इमिट न करणारे सोर्सेस, but that sources can receive light from some other sources, म्हणजे इतर सोर्सेस पासून ते लाईट रिसीव्ह करतात and either reflect म्हणजे received light ला रिफ्लेक्ट करतील or scattered it around, म्हणजे त्यांच्या भोवती रिसिव्ड जी लाईट आहे ती त्यांच्या भोवती रिफ्लेक्ट करतील किंवा स्कॅटर्ड करतील. and that sources are called as secondary sources of light. आता एक्झाम्पल जर आपल्याला बघायचं असेल तर ते एक्झाम्पल बघण्यापूर्वी मेजॉरिटी ऑफ द सोर्सेस दॅट वी सी इन आवर डेली लाईफ आर द सेकंडरी सोर्सेस. म्हणजे आपल्या डेली लाईफ मध्ये जे पण लाईटचे सोर्सेस तुम्ही बघता त्यातील मेजॉरिटी सोर्सेस जे आहेत दॅट आर द सेकंडरी सोर्सेस ऑफ लाईट. एक्झाम्पल जर बघायचं असेल तर त्या एक्झाम्पल मध्ये द मून इज द सेकंडरी सोर्स, प्लॅनेट्स सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट, ऑब्जेक्ट्स लाईक ह्युमन्स, एनिमल्स किंवा प्लांट्स विच वी सी ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाईट. म्हणजे जे ऑब्जेक्ट्स फॉर एक्झाम्पल त्यामध्ये अॅनिमल्स घ्या, तुम्ही प्लांट्स घ्या किंवा ह्युमन्स घ्या, हे जे तुम्ही बघत आहात ते का बघतो आपण? कारण त्यांच्यावर लाईट इन्सिडेंट झालेली आणि इन्सिडेंट लाईट रिफ्लेक्ट झाल्यामुळे आपण ते ऑब्जेक्ट्स बघतोय. त्यामुळं मेनी सोर्सेस, मेजॉरिटी ऑफ द सोर्सेस दॅट वी सी इन अवर डेली लाईफ दॅट आर द secondary sources of light. So this is about primary as well as secondary sources of light. So let us learn one more concept, phase of a wave. So we want to learn what is phase of wave and we will take one example explaining phase of wave. See here, we know that any wave is emitted due to vibrations. Vibrating body emits the waves. And that wave is form of energy. And when wave travels through medium, particles of medium simply vibrates, oscillates about their mean position and transfers the energy. So, phase of wave आपल्याला जर डिफाइन करायचं असेल, that phase of wave can be defined like this. See here, phase of the wave at a point in medium, कारण वेव्हचं प्रोपॅगेशन मीडियम मधून होत असतं. त्यामुळं phase of the wave at a point in the medium is defined in terms of
state of motion of the particle of medium at that point, as well as the distance of that point from the source of the wave. म्हणजे एखाद्या वेव्हची फेज मीडियमच्या एखाद्या पॉइंटला जर तुम्हाला डिफाईन करायची असेल, तर that phase of wave at that point is defined in terms of state of motion of the particle at that point, as well as distance of that point from the source of the wave. By using these two parts, we can define phase of the wave at a point in medium. कारण मीडियम मधून ज्या वेळेला वेव्ह प्रोपॅगेट होत असते, त्यावेळेला मीडियम मधील एखाद्या पॉइंट जवळ त्या वेव्हची फेज जर तुम्हाला डिफाईन करायची असेल, तर त्या पॉइंट जवळ मीडियमचं जे काही पार्टिकल आहे, त्या पार्टिकलच्या स्टेट ऑफ मोशन विचार करायचा आणि त्या पार्टिकलचं किंवा त्या पॉइंटचं सोर्स ऑफ वेव्ह पासूनचं डिस्टन्स, ह्या दोघांच्या मदतीनं एखाद्या वेव्हची फेज आपण डिफाईन करू शकतो. सो लेट अस लर्न वन्स अगेन. आपल्याला जर फेज ऑफ वेव्ह ऍट अ पॉइंट इन मीडियम डिफाईन करायचं असेल, फेज ऑफ वेव्ह ऍट अ पॉइंट इन मीडियम डिफाईन करायचं असेल, मीडियमच्या एखाद्या पॉइंट जवळची आपल्याला वेव्हची फेज डिफाईन करायची असेल, तर त्या पॉइंट जवळ असणाऱ्या पार्टिकलची स्टेट ऑफ मोशन आपल्याला माहिती पाहिजे. आणि सेकंडली त्या पॉइंटचं सोर्स ऑफ वेव्ह पासूनचं डिस्टन्स माहिती पाहिजे. आणि ह्या दोघांच्या मदतीनं आपण वेव्हची फेज डिफाईन करू शकतो. दोघे कोण? वन्स अगेन, द फेज ऑफ वेव्ह ऍट अ पॉइंट इन मीडियम can be defined in terms of state of motion of particle of medium at that point. म्हणजे त्या पॉइंट जवळ जे मीडियमचं पार्टिकल आहे, त्या पार्टिकलच्या स्टेट ऑफ मोशन वरून, त्याचबरोबर त्या पॉइंटचं सोर्स ऑफ वेव्ह पासूनचं जे डिस्टन्स आहे, ह्या दोघांच्या मदतीनं we can define phase of the wave at a point in medium. So let us go through the definition once again. The phase of the wave at a point in medium is defined by, first, the state of motion of the particle of medium at that point, as well as distance of that point from the source of the wave. ह्या दोघांच्या मदतीनं तुम्ही एखाद्या वेव्हची फेज मीडियम मधील एखाद्या पॉइंटची डिफाईन करू शकता. एक्झाम्पल पहा. सी हिअर, two particles of the medium are said to be in same phase. म्हणजे मीडियम मधील जी दोन पार्टिकल्स आहेत, त्या दोन पार्टिकलना एकाच फेज मध्ये आहेत असं कधी म्हणायचं? इफ देअर स्टेट ऑफ मोशन इज सेम. आता स्टेट ऑफ मोशन आपण ऑसिलेशन टॉपिक मध्ये समजावून घेतलेत पहा. स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन आपण त्या पार्टिकलच्या डिस्प्लेसमेंट मीन पोझिशन पासून किती आहे, त्या पार्टिकलच्या व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन कशी आहे, आणि ते पार्टिकल कुठल्या ऑसिलेशनच्या नंबर मध्ये आहे, ह्या तिघांच्या मदतीनं स्टेट ऑफ मोशन पार्टिकलची डिस्क्राइब करतो. तर मीडियम मधील जी दोन पार्टिकल्स आहेत, टू पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर सेड टू बी इन द सेम फेज इफ देअर स्टेट ऑफ मोशन इज सेम. म्हणजे त्यांचं मीन पोझिशन पासूनचं डिस्प्लेसमेंट, त्यांच्या व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन आणि त्यांचा ऑसिलेशन नंबर जर सेम असेल, तर त्या दोन्ही पार्टिकलची स्टेट ऑफ मोशन सेम. आता याचं मीनिंग काय होतं पहा. दिस मीन्स these particles, they means this particle, these two particles have the same velocity and same displacement which is perpendicular to the wave surface, and they are at the same distance from the source. म्हणजे ज्या दोन पार्टिकलची सेम फेज आहे, त्या पार्टिकलच्या व्हेलॉसिटी देखील सेम आहे, डिस्प्लेसमेंट देखील सेम आहे, आणि व्हेलॉसिटी आणि डिस्प्लेसमेंट परपेंडिक्युलर टू द वेव्ह सरफेस आहे. And they are means that particles are at same distance from the source.
So in this way, we can define phase of wave. So in this lecture, we studied the two concepts. First one, types of sources surrounding us. म्हणजे आपल्या भोवती जे सोर्सेस ऑफ लाईट आहेत त्याचे दोन टाइप्स आहेत. प्रायमरी सोर्सेस ऑफ लाईट आणि secondary sources of light. And at the end, we studied what is the phase of a wave. So with this, we are ending this lecture. Thank you, friends.